Hello my dear students, welcome to Mechanical Software Education channel. This is engineering graphics version. In this video you are going to learn about just an introduction of engineering graphics. What is meant by engineering graphics? It is a graphical or pictorial solution of engineering problems. So normally a graphical language in engineering application just uses lines to represent the surfaces, edges and contours of any type of objects. A drawing can be done by using a freehand sketching, by using instruments or by using computer methods to easily understand about the representation of the drawings, like dimensions and whatever the extra components it may be. So the designers plays a vital role in the graphics section. That is, the designer wants to communicate with the person who actually wants to make an object. Okay, so normally designer means it is he is the person who plans the look or workings of something prior to it being made by preparing drawings or plans. So each and every company, you need to know about this. Each and every company R&D team should be there, research and development team. On that R&D department, they just make their or designing their component with the help of voice of customer. So with the help of the feedback from the customer, he can design the component with the help of computer design softwares, and with the help of that drawing he just move the drawing to the manufacturing side. So this is the process should be there in the R&D department. That is a CAD, CAM, CAE. So there is CAD is nothing but computer aided design, CAM is nothing but computer aided manufacturing, and CAE is nothing but computer aided engineering. So all the analysis part should be done in the R&D section, and after that it just moved to the manufacturing sector. Okay, so this graphics plays a vital role in the communication between the designer and also the maker. So this is a simple explanation about engineering graphics, and we just move on to the next topic, that is a standard code. So in all over the world, while we are drawing, we are making some drawing or creating any parts, we need to follow some codes. So each and every company or countries, they are having their own codes. They are created their own codes for their improvement and for their quality purpose. Okay, for that in USA they created a code as ANSI, that is American National Standard Institute, that is ANSI, and this is a symbol or this is a logo for ANSI, and Japan having the code of JIS, that is Japanese Industrial Standard, and this is the logo for JIS, and the UK having a British standard, that is BS, and this is the symbol or logo for BSI, and in Australia they have AS, that is Australian Standard, and this is the logo for AS, and in Germany they are using DIN, that is Deutsches Institute for Normung, and in all over the world we are using ISO. So ISO stands for International Organization for Standardization. So this is the logo for ISO. So normally in India we are using IS, that is Indian Standards. So with the help of this IS, we are just following the paper sizes or even the instruments what we are using, and how we are going to write the letters or numbers with the help of this IS standard, that is Indian Standards. Okay, let me move on to the next part, that is drawing sheet. So whatever drawing we are going to draw with the help of freehand sketching or even with the help of instruments like scale or even pencils, we are just following the size of the paper. So we need to go for JIS paper size, that is Japanese Industrial Standard, and here you can see the size of paper in A4 size. The dimension is 210 cross 297. So these dimensions are in millimeters. So this size shows that it is an A4 size, and
if you extend this size, you can get an A3 size paper. So A3 size is the size that double that of A4 size. So A3 size is double that of A4 size. The size is 297 cross 420. If you extend the corners of the paper size from A3 size, we can go for the next paper size, that is A2, 420 cross 594. So A4 is just a A3 is just a half of A4, and A2 is just a half of A1, and A3 is just a half of A2. So likewise, it is just moving almost up to A0 type of papers. Okay, so here you can see the A1 size of paper, that is 594 cross 841, and after that the final type of paper is A0. This is the size of A0 is 841 cross 1189. So all the dimensions are in millimeters here. So you can see the entire size of A0 size. So the half of the A0 size is A1, the half of A1 size is A2, the half of A2 size is A3, and the half of A3 size is A4. Okay, so the dimensions are in millimeters. Okay, in engineering graphics, in all the colleges, we are using A3 size of paper. In olden days, A2 size of papers were used, and nowadays they are using A3 size paper of sizes 297 cross 420. Okay, so let me move on to the next part, the drawing scales. So while we just watching about the scales, we need to know about 3 types of scales. Okay, so this is very important while drawing any type of drawings in mechanical or civil or whatever, EEE or EC, whatever department it may be. You need to know about this scaling. So scaling is just a procedure of measuring and assigning the objects to the numbers according to the specified rules. So normally this scales having some ratios. In this ratio means it should be of a 1:1 or 10:1 or 1:10 likewise. So we have 3 types of scaling factors. Here in this picture you can see a grasshopper is here, and in the first picture it shows that the scale of a 1:1 ratio. So it just means that the exact dimension for the grasshopper, the length and the height, it should be drawn as it is. If the length of this grasshopper, for an example, it should be 100 mm. 100 mm means we must draw the same diagram in 100 mm alone. This is for scale 1:1 for full size. It is the exact diagram or exact dimensions what they are giving. We are just follow the same dimensions to draw the diagram. So this is scale 1:1 ratio, and you can see the second one, that is scale X stands for, it might be 2:1 or 10:1. It depends on our choice for enlargement scales. So in the last diagram you can see we just drawn the entire base diagram in a big way. We just draw, or we just enlarged the scales as 5:1 or 10:1 likewise. So this is the enlargement scale, and here comes the third part. It is the scale of 1:2 or 1:x. So X stands for, we can go for 1:2 or 1:10 or 1:100. It depends on the reducing scales. For drawing the entire building designs in the A3 size, it is not possible to draw the exact with the help of this exact scale. For this we are going to use the reducing scales for drawing the same building drawing in the A3 size paper or even A2 size paper. Okay, so this is very important. You need to know about these scales. So some of the problem we are in 95% of the problem we are using scale 1:1 in engineering graphics, and remaining 5% of problem we need to reducing the scale of 1:2 or 1:10 likewise. Okay, so next slide we can see the basic
line types. So before entering into this engineering graphics, we need to know about the types of lines. Here comes the continuous thick line. So the line, it just shows that it is the thickest line, and where we are going to use is this is just an application. It is just a visible line, and whatever pencil we can use here is H pencil or even HB pencil. We can use H or even HB pencil. So the line called as a continuous thick line, and the second type of line is continuous thin line. Okay, so for drawing lines like a dimension line, extension line, leader lines, we are going to use this kind of thin lines. So you can easily understand the first line and also the second line. This line shows like a thick in shape, that it is a visible line. So all the other lines should be thin line, and we can use 2H pencil to draw this dimension line, extension line, and also the leader line. So the third type of lines what we are going to study is the dash thick line. So here you can see this dot 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 like lines. So this kind of lines might be used in hidden line. This is very important. So if the line is like this one, dot 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 lines means the diagram or the line should be hidden. So if I want to draw a cube, you can see, so this is the exact visible part, or the lines what we are going to use is continuous thick lines. Okay, so in the back side of this cube we have this hidden lines, because this lines is there but it is hidden. So to represent these lines, we are going to use this dotted lines. That dotted lines should be like thick lines. Okay, this the name of this line is called hidden line. We can use H pencil or even HB pencils for drawing this hidden lines. Okay, the last type of line is the chain thin line. These kind of lines might be used in center line for axis line. So this is the best way to represent the center line is axis line. So might be we can use H pencil or 2H pencil to draw this kind of lines. Okay, so this four there are many type of lines are there. For engineering graphics, this 4 is enough. 4 line type is enough to draw any type of drawings. So normally we are using these H pencils, 2H pencils, or even HB pencils. In day-to-day life, you are using HB pencils alone in your physics or chemistry. In schooling life, you used this kind of pencils. So normally you must use this H or 2H pencils wherever it required. We are going to use this different type of pencils. Okay. In the next slide, we just see this. It is a traditional drawing tools. So what are the tools you are going to use in this engineering graphics? Okay, so this is the drawing table, and this is the T-square, and this is a set square, like a triangular set square. It should be of a 45-degree angle, 90, 45, 45 degree. It should be of a 45 degree in this region. Sorry, it should be of 90 degree, and 30 degree in this region, and a 60 degree. And with the help of this set squares, we can draw perpendicular lines. Okay, this is very important in engineering graphics subject, to draw a perpendicular line with the help of this set squares. Okay, so this is the adhesive tabs. This kind of tabs might be used to fix the papers in the correct way. In the 4 corners, you can fix the tabs. It should be more useful. Normally we can use normal sticky papers, or even stickers, or even clips can also be used to fix the papers like A2 size or A3 size in the drawing boards. Okay, so this is a pencil. It might be of 2H or HB, H pencil,
3H, 4H pencils or 2B type of pencils, whatever pencils we are going to use, we need to use for appropriate lines. Okay, so this is a sandpaper to sharpen this kind of pencils, and this comes the protractor, divider likewise. So this is so much important to draw a circle and also to mark up points. Okay, so protractor, this is also very important in engineering graphics. To mark the angles, we need to have this kind of protractors. Sharpener, so much important. Eraser, and this is called your French curve. So to draw a curve, we need to have this kind of French curves. Okay, so the last part might be the sentence composition. So how to draw or how to write the alphabets or even numbers in the drawing paper or in the A3 size paper or A2 size paper. So this is very important. So while you are going to write something on the paper, you have to follow these steps. So the distance between the first lettering and the second lettering, it should give some spaces. And here comes and simple example for this. You must draw a line of 7 mm height or even 10 mm height or 5 mm height. So it depends on this two lines. You need to write the wordings. All dimensions are in millimeters, because we are always use millimeters in engineering graphics. That's why we need to draw a line. That line must be in a 2H pencil, and this kind of words must be drawn with the help of a 2H pencil, sorry, HB pencil. Okay, all dimensions are in millimeters. Okay, so thank you very much. If you really gain more knowledge in introduction of engineering graphics, you can just subscribe my channel for all the updation of EG. Thank you very much. Hello my dear students, welcome to Mechanical Software Education channel. This is engineering graphics version. இது வந்து தமிழ் வெர்ஷன். இதில் என்னென்ன பண்ண போகிறோம், ஸோ இந்த வீடியோஸில் வந்து என்னென்ன பார்க்க போகிறோன்றது நல்லா கரெக்டாக பாருங்கள். இதுதான் ஒரு இன்ட்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸ். இதான் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ். கிராஃபிக்ஸில் வந்து நம்ம என்னென்ன பண்ண போகிறோம், ஸோ இதில் இந்த வீடியோவில் எல்லாமே கிராஃபிக்ஸ்னால் என்ன, ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் ஸ்கேல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம், ஸோ என்ன மெட்டீரியல் என்ன டூல்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம், இது எல்லாமே வந்து இந்த வீடியோஸில் நம்ம பார்த்துடலாம். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு முன்னால் கிராஃபிக்ஸ்னால் என்ன, அது எங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம், இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். இதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஈஸியாக பண்ணிடலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு கிராஃபிக்கல் ஆர் பிக்சரியல் சொல்யூஷன். ஸோ இதில் வந்து எப்படின்னா, நம்ம ஒரு டயக்ராம் ட்ரா பண்ணி அதை வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம். இந்த டிராயிங் இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இதை வச்சு தான் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா, அடுத்தது ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் சைடில் கொண்டு போயிட்டு இதுதான் நீங்கள் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணணும் அப்படின்றத நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து கிளியர் கட்டாக உங்களுக்கு பார்த்த உடனே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். டயக்ராம் நீங்கள் கொடுக்குற டயக்ராம் வந்து மற்றவங்களுக்கு புரியலை, அந்த ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாது, ஒரு ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் வந்து மேக் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒரு பிக்சர் இருக்குன்னா அந்த பிக்சர் வந்து அந்த ஒர்க் பண்ணுறவங்களும் ஈஸியாக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். இதுதான் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ கிராஃபிக்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ என்ன ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் சரி, கஸ்டமர்கிட்ட வந்து ஃபீட்பேக் வாங்கி தான் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு ப்ராடக்ட்டை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுவாங்க. ஸோ கஸ்டமருக்கு வந்து என்னென்ன மாதிரி ஃபீல்டு இருக்குது, அவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி டிசைன்ஸ் நீங்கள் பண்ணணும், இதெல்லாம் வச்சு தான் அவங்க டிசைன் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிள் மெயினாக சொல்லணும்னா மொபைல் ஃபோன் தான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மொபைல் ஃபோன் பார்க்குறதுக்கு ஒன்று போல் இருக்கும், ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ எல்லாமே அந்தந்த மக்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி, கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுத்துட்டே இருக்கணும். அதுதான் டிசைனரோட ஒர்க்காக இருக்கும். ஸோ டிசைனரோட ஒர்க் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டிடிஎஸான ஒர்க்கு, கஷ்டமான ஒர்க்கும் கூட. ஏன்னா கஸ்டமர் என்ன கேட்குறாங்களோ, அவங்க என்னென்ன டிசைன் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்களோ அதை வச்சு தான் அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க, டிசைன் பண்ண போகிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ டிசைனருக்கும் இந்த மேனுஃபேக்சரிங் சைடில் இருக்கிற மேக்கருக்கும் ரொம்ப 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 முக்கியமான கம்யூனிகேஷன் எது அப்படின்னா இந்த இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸ் தான். ஓகேவா? இதுதான் கிராஃபிக்கல் லாங்குவேஜ். ஸோ இந்த கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் த டிசைனர் அண்ட் மேக்கர், இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் மிஸ்கம்யூனிகேஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட்டில் ஒன்று தப்பாக வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணிடுவாங்க, இல்லைன்னா அதில் வந்து ஏதாவது ஒரு டிஃபெக்ட் இருக்கும், குவாலிட்டி இல்லாமல் போயிடும். ஸோ அப்போ வந்து உங்கள் ப்ராடக்ட் விற்காது. நீங்கள் மெயினாக ப்ராடக்ட் பண்ணுறது எல்லாமே எதுக்கு அப்படின்னா ப்ராஃபிட்டை பேஸ் பண்ணி தான் பண்ணுவீங்க. ஸோ அதில் லாஸ் ஆயிரும்.
ஸோ லாஸ் ஆகிட்டுனா நீங்கள் அடுத்த ஒர்க்குக்கே நீங்கள் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால தான் எல்லா கம்பெனிலையும் என்ன பண்ணுறாங்க, R&D அப்படின்ற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டு ஆர் டீமை வந்து வச்சுருப்பாங்க. R&D அப்படின்னா ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டீம். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த CAD, CAM, CAE அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. CADனா கம்ப்யூட்டர் எய்டட் டிசைன், CAMனா கம்ப்யூட்டர் எய்டட் மேனுஃபேக்சரிங், CAE அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் எய்டட் இன்ஜினியரிங். ஸோ ஒரு டிசைன் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் வச்சு டிசைன் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு முன்னால் அவங்க நார்மலாக ஒரு பென்சிலை வச்சு சும்மா ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கெட்சில் நம்ம ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதில் வச்சு என்ன பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அனாலிசிஸ் சைடு போவாங்க. இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஓகே ஆன பிறகு தான் மேனுஃபேக்சரிங் சைடு கொண்டு போய் கொடுப்பாங்க. இப்போ நார்மலாக உங்களுக்கே தெரியும் 3D பிரிண்டிங் எல்லாமே உங்களுக்கு லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி எல்லாமே வந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் எப்படி டிராயிங் போடுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதே டயக்ராம் வந்து உங்களுக்கு எதில் கன்வெர்ட் ஆயிரும்னா 3D பிரிண்டரில் வந்து ஒரு ப்ராடக்டாகவே வந்து கிடச்சிரும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இன் கிராஃபிக்ஸ். இப்போ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டாண்டர்ட் கோட். ஸோ ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கோட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ நம்ம இந்தியாலையும் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம், இந்த மாதிரி டிராயிங்ஸோ இல்லை பார்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங்கோ இதுக்கெல்லாமே IS அப்படின்ற ஒரு கோடு வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்படின்னு. ஸோ அதுக்கு ஒரு நம்பர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, அதுக்கு ஒரு இயர் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கோட்ஸ் எல்லாமே ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் இருக்கும். ஸோ முக்கியமான கண்ட்ரிஸோட ஸ்டாண்டர்ட் கோட்ஸ் மட்டும் இப்போ பார்ப்போம். ஸோ USA அவங்க வந்து ANSI அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த கோட் படி தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இதில் என்னென்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்கோ, இதில் எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணணும்னு கொடுத்துருக்காங்களோ அதைப்படி தான் அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க. இதை விட மேலேயும் இதோட கீழேயும் போயிட்டீங்கன்னா அந்த குவாலிட்டி செக்ஷனில் என்ன ஆயிரும்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ராடக்டே வந்து வெளியிலே வராது. அது அப்படியே வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க, அதில் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ரீஇன்ஜினியரிங் ப்ராசஸ், மறுபடியும் ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங்னு திரும்ப உள்ளே போயிட்டு மறுபடியும் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ப்ராடக்டை ஸ்டார்டிங்லேருந்து மறுபடியும் ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஒத்து வந்ததுனா தான் அதை வந்து மேனுஃபேக்சரிங் சைட்லேருந்து என்ன பண்ணுவாங்க, வெளியில் விற்பனைக்குன்னே கொண்டு போவாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதே மாதிரி இதுதான் அதோட சிம்பிள் ANSI. இந்த கீழே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ ஜப்பான்லேயே பார்த்தீங்கன்னா JIS அப்படின்றது ஜாப்பனீஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டாண்டர்ட். ஸோ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் படி தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களோட ஒர்க் ப்ராசஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஓகேவா? அதே மாதிரி UKல BS பிரிட்டிஷ் ஸ்டாண்டர்ட். அதே மாதிரி ஆஸ்திரேலியாவில் AS ஆஸ்திரேலியன் ஸ்டாண்டர்ட். நம்ம இந்தியாவில் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ISன்றது வந்து இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்றது. ஓகேவா? இது ஜெர்மனியில் பார்த்தீங்கன்னா DIN, தட் இஸ் டெஸ்டர்ஸ் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் நார்மங். ஸோ இது வந்து அவங்களோட லாங்குவேஜில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ISO. இந்த ISO பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னா எல்லா கண்ட்ரிலையுமே காமனாக ஒரு கோடு இருக்குது அப்படின்னா அதான் இந்த ISO. அது பார்த்தீங்கன்னா நேம் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், அது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன். ஸோ இந்த ISO வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நார்மலாக நிறைய இடத்துல இந்த ISO வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். நம்ம இந்தியாவிலும் சரி இல்லை மற்ற கண்ட்ரீஸ்னாலும் சரி அவங்க அந்த ISO வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? எங்கெங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னு நம்மளுக்கு வில்லிங்காக இருக்கோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், நம்ம அந்த மேனுஃபேக்சரிங்கை வந்து எடுத்துக்கலாம். மேனுஃபேக்சரிங் மட்டும் கிடையாது, நம்ம வந்து டாக்குமெண்டேஷனுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், இந்த மாதிரி ISOவை நம்ம யூஸ் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்தது வந்து டிராயிங் ஷீட். ஸோ டிராயிங் ஷீட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும், என்ன சைஸ் அப்படின்றத இதில் பார்க்கலாம். இந்த ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இதில் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா JIS, தட் இஸ் ஜாப்பனீஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இந்த டைமென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். A4 சைஸ் வந்து நார்மலாக நீங்கள் எப்போவுமே அசைன்மெண்ட்டுக்கோ இல்லை எதுக்குனாலும் நீங்கள் A4 சைஸ் தான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. எல்லா பேப்பர்ஸுமே நம்ம டே டு டே லைஃப் நம்ம எப்போனாலுமே நம்ம A4 சைஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 210x297. ஸோ அதோட சைஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். இதுதான் பேஸ் சைஸ். ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதை அப்படியே நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து ஒரு பேப்பர் சைஸை நான் இன்னும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். அதாவது இதுக்கு அடுத்த சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா A3 சைஸ். A3 சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் வந்து 297x420. இது எப்படின்னா A4 சைஸோட 2 A4 சைஸை நீங்கள் கரெக்டாக பக்கத்தில் வச்சிங்கன்னா அது எப்படி இருக்குன்னா A3 சைஸாக மாறிடும். உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த A3 சைஸில் பாதி தான் A4 சைஸ். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு அடுத்த ஷேப் எப்படி இருக்குன்னா A2 சைஸ். A2 சைஸோட சைஸ் பாருங்கள் 420x594. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இதுதான் வந்து A2 சைஸ். A2 சைஸ் வந்து A3 சைஸில் டபுள். இப்போ 2 A3 சைஸ் வச்சிங்கன்னா அதுதான் உங்களுக்கு A2 சைஸ். ஓகேங்களா? அப்போது நீங்கள் A3 சைஸ் வேணும்னா இதை நீங்கள் ஒரு ஃபோல்டு A2 சைஸை நீங்கள் ஒரு ஃபோல்டு பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும். அது எப்படி கன்வெர்ட் ஆயிரும்னா A3 சைஸாக கன்வெர்ட் ஆயிரும். ஸோ A4 சைஸ் வேணும்னா இந்த A3 சைஸை இன்னும் ஒரே ஒரு ஃபோல்டு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது A4 சைஸாக மாறிடும்.
ஸோ இதுதான் காம்பினேஷன். ஸோ இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா A1 சைஸ். ஸோ A1 சைஸில் பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 594 × 841. ஸோ இந்த பேஸ் பேப்பர் சைஸ் பார்த்துக்கோங்க, A1 சைஸ். இது எப்படின்னா இதில் ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணிங்கன்னா என்னவா மாறிடும்னா A2 சைஸாக மாறிடும். அதே மாதிரி A1 சைஸ் நீங்கள் எப்படி கன்சிடர் பண்ணுவீங்கன்னா 2 A2 சைஸ் பேப்பர் வச்சிங்கன்னா அது A1 சைஸாக மாறிடும். ஓகேவா? த லாஸ்ட் பேப்பர் சைஸ் இஸ் A0, A0 அப்படின்றது சொல்கிறோம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 841 × 1189. ஸோ இந்த சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா A1ல டபுள், A1 சைஸ் பேப்பர் வச்சிங்கன்னா அதில் டபுள் வச்சிட்டிங்கன்னா போதும், இது A0 சைஸ் கிடச்சிரும். இப்போ நல்லா பாருங்கள், A0 வந்து பேஸ் சைஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதில் ஹாஃப் தான் A1, A1ல ஹாஃப் தான் A2, A2ல ஹாஃப் தான் A3, A3ல ஹாஃப் தான் A4. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டைமென்ஷன்ஸ் வச்சுக்கலாம். ஆனால் இந்த டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு மில்லிமீட்டர்ஸில் தான் இருக்கும். ஸோ நார்மலாக இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸில் நீங்கள் படிக்க போகிற எல்லா டைமென்ஷன்ஸுமே மில்லிமீட்டர்ஸில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா? இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்த செட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிராயிங் ஸ்கேல்ஸ். இந்த டிராயிங் ஸ்கேல்ஸ் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம். ஸோ இதில் வந்து 3 டைப் ஆஃப் ஸ்கேல்ஸ் இருக்கும், ஸ்கேலிங் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த டயரமில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இது வந்து ஒரு வெர்டிகலி. ஸோ அந்த வெர்டிகலி வந்து நம்ம ஒரு டைமென்ஷன்ஸ் வச்சு, நம்ம நார்மலாக வெர்டிகலி வந்து இந்த சைஸ் தான் இருக்கும் அப்படின்லாம் கிடையாது. சில வெர்டிகலி பெருசாக இருக்கும், சில வெர்டிகலி சின்னதாக இருக்கும். ஸோ அந்த சைஸை வச்சுட்டு நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம். ஆனால் நீங்கள் பர்டிகுலராக ஒரே ஒரு வெர்டிகலை மட்டும் நீங்கள் எடுத்து அதை மெஷர் பண்ணி பார்த்து அதை அப்படியே நீங்கள் வந்து உங்கள் பேப்பரில் நீங்கள் வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா அதுதான் உங்களுக்கு ஸ்கேல் 1:1. அதாவது நீங்கள் கொடுத்துருக்க டைமென்ஷனை அப்படியே நீங்கள் வரைகிறீங்கன்னா அப்போ இந்த ரேஷியோ படி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 1:1 நம்ம எடுத்துப்போம். ஓகேங்களா? இது நார்மலாக நம்ம கிராஃபிக்ஸில் எல்லா டயரம் ட்ரா பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம ஸ்கேல் 1:1 ரேஷியோட தான் நீங்கள் எடுப்பீங்க. ஏன்னா கொடுத்துருக்க டைமென்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 50 mm, 50 mm இல்லை 60 mm அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த 60 mm நீங்கள் ஸ்கேலில் வந்து என்ன பண்ணிடுவீங்க, 6 சென்டிமீட்டரில் நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் எடுத்துருவீங்க. அதே இது ஒரு 600 mm அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 600 mm வந்து நீங்கள் 60 சென்டிமீட்டரில் நீங்கள் மெஷர் பண்ணி வரைகிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அதே இது A3 சைஸ் பேப்பரில், A2 சைஸ் பேப்பரில் வரைகிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். ஓகேங்களா? அதுக்கு பதிலாக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த ரெடியூசிங் ஸ்கேலு, இன்க்ரீசிங் ஸ்கேல் அந்த மாதிரி வச்சுக்கிறோம். ஒரு சின்ன காம்பனண்ட்டை நீங்கள் பெருசாக நீங்கள் ட்ரா பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், இந்த என்லார்ஜ்மெண்ட் ஸ்கேல், இந்த 2:1 அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ணிடுறோம். அதாவது ஒரு சின்ன டிராயிங்கை இப்போ இதே 1:1 டிராயிங்கே நீங்கள் எடுத்து பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதில் வந்து ஒரு 1000 mm லென்த் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இது ரொம்ப நம்ம ட்ரா பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப குட்டியாக இருக்குன்னே வச்சுக்கோங்க. இதே இது நம்ம பெருசாக ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க, அந்த பேப்பர் ஃபுல்லாக நம்ம ட்ரா பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதை நீங்கள் டபுள் ஆக்கி ட்ரா பண்ணலாம். ஓகேங்களா? டபுள் ஆக்கி ட்ரா பண்ணலாம். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் 2:1 அப்படின்னு கொடுக்கலாம். அப்போது அது என்ன ஆயிடுது, உங்களுக்கு டபுள் ஆயிடுது. அப்போது 3:1 அது இன்னும் டபுள் ஆகும். 4:1 அப்போ 10:1, 100:1 அப்படின்னு ரேஷியோவை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா சின்ன டிராயிங்கை நீங்கள் பெருசாக நீங்கள் வந்து ட்ரா பண்ணி காட்டலாம். அதே மாதிரி பெரிய டிராயிங்கை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், குட்டியாக நீங்கள் ட்ரா பண்ணி காட்டலாம். அதே மாதிரி நீங்கள் இது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஒரு பில்டிங் டிராயிங் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பில்டிங் வந்து நீங்கள் அப்படியே மெஷர் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் பேப்பரில் நீங்கள் ட்ரா பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்போ அந்த பில்டிங் டிராயிங்கில் அப்படியே அட் த சேம் டைமென்ஷன் வந்து இதில் பண்ணவே முடியாது. அப்போ நீங்கள் அதிலேருந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ரெடியூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். அதுக்கு தான் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க, ஸ்கேல் 1:x. அந்த எக்ஸ்ன்றதில் வந்து நீங்கள் எந்த நம்பர்ஸ்னாலும் இதில் கொடுத்துக்கலாம். என்லார்ஜ்மெண்ட் ஸ்கேலில் நீங்கள் 2:1, இதில் வந்து 1:2. அது வந்து உங்கள் அந்த லென்த்தை ஆர் ஹைட்டை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த எக்ஸ்ன்ற ஃபேக்டர்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கணும். ஆனால் ஒரு ஷீட்டில் எல்லாமே நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும், ரெடியூசிங் ஸ்கேலாக தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஒரு டிராயிங் வந்து வேறு மாதிரியும் இன்னொரு டிராயிங் வேறு மாதிரியும் அப்படிலாம் கிடையாது. ஒரு டிராயிங் பேப்பரில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த இதில் ஸ்கேல் 1:10 ஆர் 1:100 இல்லை 1:1 அப்படின்றத நீங்கள் வந்து ட்ரா பண்ணி முடிச்சிடலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா மற்ற எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அவங்க ஒரு டயரம் ட்ரா பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஸ்கேல் வச்சு தான் நீங்கள் ட்ரா பண்ணுவீங்க. ஸோ டிசைனர் டீம் வந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லையுமே டிசைனர் டீம் இருப்பாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக ரெப்ரசன்டேஷனுக்காண்டி இந்த ஸ்கேலிங் ஃபேக்டர்ஸ் கண்டிப்பாக தேவைப்படும். ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லைனோட டைப்ஸ். ஸோ நார்மலாக இந்த லைன் டைப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம படிக்க போகிறது 4 லைன் டைப்ஸ் தான். இதில் வந்து கண்டினியூஸ் திக் லைன், இந்த மாதிரி லைன்ஸ் வந்து நம்ம எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றது தான். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா விசிபிள் லைன்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கிறோ அங்கெல்லாம் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ என்ன மாதிரி பென்சில்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம்னா ஹெச் பென்சில் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைனா ஹெச்பி பென்சில் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி டார்க் லைன்ஸ் வரையறதுக்கு நீங்கள் ஹெச்பி பென்சில் யூஸ் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? அடுத்தது கண்டினியூஸ் தின் லைன். இந்த 2 லைனோட டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல திக்காக இருக்கும், செகண்ட் லைன் ரொம்ப தின்னாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு எதெல்லாம் விசிபிளாக இருக்கோ அந்த டயக்ராம் எல்லாமே நீங்கள் என்ன பண்ணிடுவீங்க, ஹெச் இல்லைனா ஹெச்பி பென்சில்ஸ் வச்சு ட்ரா பண்ணிடுவீங்க. இந்த மாதிரி
லைட் லைன்ஸ் எல்லாமே டைமென்ஷன் லைனுக்கும் எக்ஸ்டென்ஷன் லைனுக்கும் லீடர் லைன் இந்த மாதிரி ஒரு நம்ம டைமென்ஷன் ரெப்ரசன்டேஷன் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் என்ன பண்ணிடுவீங்க 2H பென்சில் வச்சு ட்ரா பண்ணுவீங்க. 2H பென்சில் வச்சு ட்ரா பண்ணாலே அது லைட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி தின் லைன்ஸ் நம்மளுக்கு கிடச்சிடும். ஓகேங்களா? அடுத்த டைப் ஆஃப் லைன் பாருங்கள், டேஷ் திக் லைன். ஸோ இது வந்து டாட்டர் லைன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா? டாட்டர் லைன்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஹிடன் லைன்ஸுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ நார்மலாக இதுவும் நம்ம எதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஹெச் பென்சிலை வச்சு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஒரு கியூப் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஒரு கியூப் நான் இதில் ட்ரா பண்ணுறேன். ஸோ இதில் என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி ஒரு 3 டைமென்ஷன்லாம் நான் ட்ரா பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இது ஒரு சின்ன கியூப். ஓகேங்களா? இந்த அவுட்டர் லைன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு இப்போ விசிபிளாக இருக்குது. ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த மாதிரி விசிபிள் லைன்ஸுக்கு ஹெச் பென்சில்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிடலாம், டார்க்காக யூஸ் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி இந்த சைடில் இதே மாதிரி ஒரு பேஸ் சைட்ஸ் இருக்குன்றதுக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஹிடன் லைன்ஸ் வந்து நம்ம இதில் கொடுக்குறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த லைன்ஸ் எதை வச்சு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோன்னா இந்த ஹிடன் லைன்ஸ் இங்கே வந்து லைன் இருக்குது அப்படின்றத ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த டாட்டட் லைன்ஸ். ஓகேங்களா? இந்த சின்ன சின்ன லைன்ஸ் சேர்ந்தது ஒரு பெரிய லைனாக மாறிடும். ஓகேவா? ஸோ இந்த லைன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம், ஹெச் பென்சிலை வச்சு நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம். இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நம்ம ஹிடன் லைன்ஸ் எல்லாமே நம்ம 3rd யூனிட் 4th யூனிட்லலாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரா பண்ணுவீங்க. ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு செயின் தின் லைன். செயின் தின் லைன்னா ஒரு ஆக்சிஸ் லைன் ட்ரா பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. சென்டர் லைன் ட்ரா பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு பெரிய லைன், ஒரு குட்டி லைன், ஒரு பெரிய லைன், ஒரு குட்டி லைன், ஒரு பெரிய லைன், இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கொடுப்பீங்க. ஸோ ஆக்சிஸ் லைன் வந்து மேக்ஸிமம் எங்கே நீங்கள் ட்ரா பண்ணுவீங்கன்னா ஒரு சர்க்குலர் ரீஜனுக்கு தான் நீங்கள் ட்ரா பண்ணுவீங்க. இப்போ ஒரு சிலிண்டர் நீங்கள் ட்ரா பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக ஆக்சிஸ் இருக்கும். இப்போ இது ஒரு சிலிண்டர் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு ஆக்சிஸ் இருக்கும். அப்போ அந்த ஆக்சிஸ் லைனை எப்படி நீங்கள் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவீங்க. ஸோ இது வந்து நார்மலாக ஹெச் பென்சில் நம்ம யூஸ் பண்ணிடலாம், இல்லைன்னா 2H பென்சில் யூஸ் பண்ணிடலாம். இது வந்து லைட்டாக இருந்தாலே போதும். ஸோ நோ ப்ராப்ளம். ஏன்னா இது வந்து தின் லைன் தான், அதனால் நீங்கள் நார்மலாக 2H பென்சிலே நீங்கள் வந்து இதில் யூஸ் பண்ணிடலாம். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ 2 திக் லைன் படித்தோம், 1 and 2. 2 தின் லைன் படிச்சிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ 2 தின் லைனுமே நம்ம நார்மலாக 2H பென்சில்ஸ் யூஸ் பண்ணிடலாம். திக் லைன்ஸ் எல்லாமே ஹெச் இல்லைனா HB பென்சில்ஸ் யூஸ் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? பென்சிலோட யூசேஜ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதில் கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். ஸோ அடுத்த பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெடிஷ்னல் ட்ராயிங் டூல்ஸ். நம்ம என்னென்ன ட்ராயிங் டூல்ஸ்லாம் மெயினாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ட்ராயிங் டேபிள் வித் லைட்டோட இருக்கிற மாதிரி டேபிள்ஸ்லாம் இருக்குது. ஆனால் நார்மலாக நிறைய காலேஜஸில் இது இருக்காது, லைட்ஸ் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. கம்பெனி சைடில் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஸ்கேல்ஸோட உங்களுக்கு லைட்டும் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு பெரிய சைஸ் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் வந்து நீங்கள் இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி T ஸ்கொயர், செட் ஸ்கொயர், அதே மாதிரி இந்த அட்ஹெசிவ் டேப், இந்த டேப்ஸ் எல்லாமே இந்த கார்னர்ஸில் இந்த பேப்பர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த கார்னரில் நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி டேப்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். செல்லோ டேப்ஸ் யூஸ் பண்ணிடலாம். இல்லைனா சின்னதாக ஒரு கம் வச்சு நீங்கள் இந்த கார்னர்ஸை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ரிமூவபுளாக இருக்கணும், அது அப்படியே ஃபிக்ஸடாக இருந்துடக்கூடாது, ரிமூவபுளாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். ஏன்னா அதை ஃபோல்ட் பண்ணி தான் இந்த ட்ராயிங்ஸை தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கம்ப்யூட்டரில் கொடுத்து அதே டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜில் ஒரு ட்ராயிங்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க. அதை தான் மேனுஃபேக்சரிங் சைடுக்கு கொடுக்க போகிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த பென்சில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இது வந்து ஹெச் பென்சில், 2H பென்சில், HB பென்சில், இல்லை 3H பென்சில், 2B பென்சில், நிறைய டைப் ஆஃப் பென்சில்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி பென்சில்ஸ் நம்ம எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறப்போ அதுக்கெல்லாம் கம்பல்சரியாக அதான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். ஓகேவா? ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது பேப்பர் சாண்ட் பேப்பர்னு வச்சுக்கோங்க. சாண்ட் பேப்பர் எதுக்கு மெயினாக யூஸ் பண்ணுறோன்னா இதை ஷார்ப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம நார்மலாக ஷார்ப்னர் யூஸ் பண்ணுவோம், ஆனால் இருந்தாலும் அதை ஷார்ப் பண்ணி முடித்த பிறகு நல்ல எக்ஸ்ட்ரா ஷார்ப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், இதை வந்து சாண்ட் பேப்பர் நம்ம யூஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ டிவைடர், ப்ரொட்ராக்டர் எல்லாமே, காம்பஸ் எல்லாமே இதுலேருந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். காம்பஸ் இல்லாமல் நம்ம வந்து ஈஜியில் ஒர்க் பண்ண முடியாது. இதில் வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்றதை நான் சொல்கிறேன். ப்ரொட்ராக்டர் ஆங்கிள் மார்க் பண்ணணும். நம்ம இதை வச்சு தான் நம்ம பென்டகன், ஹெக்ஸகன், எந்த மாதிரி உங்களுக்கு டைமென்ஷன்ஸ் எடுக்கணுனாலும் நீங்கள் இந்த ஆங்கிள்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக ப்ரொட்ராக்டர் தேவைப்படும். அது மாதிரி ஷார்ப்னர், எரேசர் அண்ட் இது வந்து ஃப்ரெஞ்ச் கர்வ். நீங்கள் வந்து ஒரு எலிப்ஸோ இல்லை ஹைப்பர்போலா, பேரபோலா ட்ரா பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கர்வேச்சர் ரீஜன், இந்த மாதிரி கர்வ்டு ரீஜன் இருக்கிற மாதிரி ஒரு டெம்ப்ளேட்ஸ் வாங்கிடணும். இதோட நேம் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் கர்வ். ஓகேவா? இதில் எதில் ரொம்ப ரொம்ப நம்ம எப்போவுமே யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த காம்பஸ் கண்டிப்பாக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி செட் ஸ்கொயர் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவோம். இதில் வந்து ப்ரொட்ராக்டர் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவோம். நார்மலாக இது எப்போவுமே நம்மளுக்கு தேவையானது ஒன்று தான் இந்த ரெண்டுமே. ஏன்னா எப்போவுமே இந்த எரேசரை வந்து யூஸ் பண்ணுறதை வந்து மேக்ஸிமம் நீங்கள் வந்து தவிர்க்கிறது நல்லது. ஏன்னா
நீங்கள் எரேஸ் பண்ண என்ன ஆகும்னா அந்த லைனுக்கு மேலே ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுவீங்க, அது வந்து பார்க்குறக்கே நீட்டாக இருக்காது. அதனால் மேக்ஸிமம் எரேசர் யூஸ் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள். பென்சில்ஸ் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். அது மாதிரி இதில் நான் சொல்லாதது வந்து என்னென்னா மினி டிராஃப்ட் நான் சொல்லலை. அந்த மினி டிராஃப்டருக்கு பதிலாக தான் நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம்னா இந்த செட் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணிடலாம், ஸ்கேல் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிடலாம் மினி டிராஃப்டருக்கு பதிலாக. ஏன்னா வீட்டில் வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாது, மினி டிராஃப்டர் எங்கேயுமே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ கம்ப்யூட்டர் டேபிளில் இருந்ததுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம், உங்கள் மினி டிராஃப்டர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் எப்படின்னா இந்த சென்டென்ஸ் காம்போசிஷன். ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளோ கேப் இருக்கணும், என்னென்ன டீவியேஷன்ஸ் இருக்கணுன்றது இதில் சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்பேஸ் பிட்வீன் வேர்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு த ஸ்பேஸ் ரெக்வயர்ஸ். ஸோ எவ்வளோ வேர்டிங் எழுதுறீங்களோ அதுக்கு கரெக்டான டிஸ்டன்ஸ் இதில் நம்ம கொடுக்கணும். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், ஒரு சின்னதாக ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. இந்த லைன் எல்லாமே நீங்கள் 2H பென்சிலை வச்சு ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. லைட்டாக இருக்கணும், 2H பென்சிலை வச்சு ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. இதில் எழுதுறது எல்லாமே ஹெச்பி இல்லைனா ஹெச் பென்சிலை வச்சு ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. ஆல் இந்த மாதிரி இது வந்து நான் டைம்ஸ் நியூ ரோமனில் எழுதியிருக்கேன். ஆனால் நீங்கள் எழுதும்போது இந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த மாதிரி ஷார்ப்லாம் பண்ண முடியாது. நீங்கள் நார்மலாக இதில் வந்து 2 லைன் நோட்டில் நீங்கள் சின்ன வயசில் நீங்கள் எழுதியிருப்பீங்க ஸ்கூலிங்கில், அதே மாதிரி தான் இதுலையும் எழுத போகிறீங்க. இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா இதில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 mm வச்சு நீங்கள் எழுதலாம், 7 mm வச்சு எழுதலாம். 5 mmனா ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும், 7 mmனா அதோட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். 10 mm வரைக்கும் போக வேண்டாம். ஏன்னா நீங்கள் A3 சைஸ் பேப்பரில் எழுதுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக 7 mm இல்லை 5 mmல எழுதினாலே போதும், அதுவே உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும். ஸோ ஆல் டைமென்ஷன்ஸ் ஆர் இன் மில்லிமீட்டர்ஸ். இந்த வேர்டை வந்து நீங்கள் எல்லா பேப்பர்லையுமே நீங்கள் கண்டிப்பாக எழுதுவீங்க. இதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்து என்னென்னா இந்த மில்லிமீட்டர் ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்து mm அப்படின்றது நீங்கள் கொடுக்கலாம். ஃபுல்லாக எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆல் டைமென்ஷன்ஸ் ஆர் இன் மில்லிமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு எல்லா A3 சைஸ் பேப்பர்லையுமே நீங்கள் கொடுப்பீங்க. இது எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதுன்னா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளம் எல்லாமே இப்போ 10 mm அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ப்ராப்ளத்தில், இல்லை 60 mm அப்படின்னு இருக்கும், அப்படின்னு அதில் இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் ஒரு அந்த மாதிரி ட்ராயிங் ட்ரா பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஒரு ஸ்கொயர் எடுத்துடுறீங்க, இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ட்ரா பண்ணிவிட்டு இதுக்கு ஒரு டைமென்ஷன்ஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் டைமென்ஷன்ஸ் கொடுப்பீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி க்ளோஸ்டு ஃபில்டு ஆரோ ஹெட்ஸ் கொடுப்பீங்க. கொடுத்துட்டு இதை எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவீங்கன்னா வெறும் 60 மட்டும் தான் இதில் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவீங்க. இதோட ஹைட் வந்து 60 அப்படின்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவீங்க. இதில் எதுவுமே mmன்றது நீங்கள் கொடுக்க மாட்டீங்க, இப்படி கொடுக்கக்கூடாது. இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணிடுவீங்கன்னா மொத்தமாக அந்த ஷீட்டோட பேஸில் ஆல் டைமென்ஷன்ஸ் ஆர் இன் மில்லிமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதிடுவீங்க. அதுக்கு மேலே இந்த ஸ்கேல், நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன்ல, அந்த ஸ்கேல் 1:1 அப்படின்றது நீங்கள் கொடுப்பீங்க. அந்த ஸ்கேலிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுவுமே நீங்கள் 5 mm கேப்பில் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் எழுதிடலாம், பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும். ஸோ இதுக்கு நீங்கள் வந்து நார்மலாக லெட் பென்சில் யூஸ் பண்ணாலும் ஓகே, இந்த எழுதுறதுக்கு வந்து லெட் பென்சில் யூஸ் பண்ணாலும் ஓகே. ஆனால் நம்ம இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி லெட் பென்சில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு பதிலாக தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஹெச்பி பென்சில் இல்லை ஹெச் பென்சில் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். என் சேனலுக்கு வந்து லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். ஈஸி அப்டேஷன்ஸ் எல்லாமே அடுத்த வீடியோஸ் எல்லாமே வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச்.